सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। ਆਪਾਂ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ अक्सर सियासी मुद्दों ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ आ रहे हैं ਤੇ करते भी रहांगे, पर कई बार बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे ਸਾਡੇ सामने आ जाते, ਸਾਡੇ समाज के सामने आ जाते हैं, जिन्हां उत्ते चर्चा करनी बहुत जरूरी बन जाती है, क्योंकि उन्हां दा संबंध ਸਾਡੇ समाज नाल भी हुंदा है, साडी नवीं पीढ़ी नाल भी हुंदा है ते होर भी समाज के बाकी हिस्सों नाल भी हुंदा है। अज आपां साडी उस नौजवान पीढ़ी बारे गल कर रहे हैं जिहड़ी प्रवास कर रही है, लगातार कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड, जिथे जिथे भी उन्होंने जगह मिलती है उत्थे जा रहे हैं। तो ये नाल समानांतर एक खबर भी आ रही है कि साडे नौजवान डिप्रैशन दे विच जा रहे हैं। डिप्रैशन इस गल करके है, माँ प्यो 25-25, 30-30 लाख रुपया खर्च के अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं। कुछ लोग यहो जे भी ने जिन्होंने को पैसा है वो भी विदेशों में भेज रहे हैं, तो जिन्होंने को पैसा नहीं है जो इन्ना पैसा खर्च के जाते हैं तो उत्थे पूरी तरह रोज़गार नहीं मिलता है। कई महीनों तो बाद वो डिप्रैशन के चले जाते हैं। तो अक्सर ही साढ़े कोल खबर आउंदियां ने कि फलाने बच्चे की दिल का दौरा पैण नाल मौत हो गई। अज भी एक दुखदाई खबर सामने आई जिथे बरनाला की एक लड़की जो कैनेडा में गई हुई सी, 1 साल हो गया उसनूं दिल का दौरा पिया तो मौत हो गई। पिछे जे ये भी आंकड़े सामने आए सी कि जुलाई महीने दे विच तकरीबन कनेडा गए 6 नौजवानों नूं दिल का दौरा पिया तो मौत हो गई। आखिर ये की कुछ हो रहा है, किस तरीके दे नाल उत्थे दे जिहड़े उत्थे जाके नौजवानों का क्यों डिप्रैशन हो रहा है, क्यों अजिहियां उन्हां दी मौतां हो रही ने, इहदे उत्ते आपां अज गलबात कर रहे हैं। गलबात करन दे लई, चर्चा करन दे लई साडे विच डॉक्टर सवराज सिंह। डॉक्टर सवराज सिंह उंज तो तुहानूं पता ही है, साहित्य के खेत्र दे विच बहुत वड्डियां मल्लां मारियां ने, बहुत सारियां किताबां पंजाबी दे विच भी लिखियां ने, अंग्रेजी दे विच भी लिखियां ने, ते इहदे नाल उन्हां दा मुख किता डॉक्टरी है। डॉक्टरी दे नाल नाल ओह अमरीका दे विच भी तकरीबन 4 दहाके तक रह के आए ने। उन्होंने इस गल का पता है कि उत्थे दी जिहड़ी लोकां दी जीवन शैली किहो जी है, उस जीवन शैली दे विच जदों साडे बच्चे जाते हैं वो अपने आप को किस तरीके नाल ढाल पाउंदे जां नहीं ढाल पाउंदे, तां उन्हां नूं अजिहियां अलामतां दा सामना करना पैंदा है। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है। तो अज भी आपां बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ते गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले ये दसो भी आखिरकार ये जिहड़े नौजवान जा रहे हैं विदेशों दे विच उन्हां नूं क्यों डिप्रैशन हो रहा है? देखो जी, ਇਹਦੇ कई कारण ने। एक तो जिवें तुसीं जिक्र किया कि जिहड़ा स्ट्रैस जिहड़ा वो मानसिक तनाव जिहड़ा है कि आर्थिक जिहड़ी फाइनैंशियल सिचुएशन है, आर्थिक जिहड़ी स्थिति है, क्योंकि आप पहला भी ये गल जिक्र की कनेडा पहला वाला कनेडा नहीं रहा, बल्कि सारे जिहड़े विश्व सरमाएदार देश ने जिहड़े वो उन एक तरह आर्थिक संकट चों गुजर रहे हैं। और पहला कोविड आ गया, उस तो बाद हुण रूस यूक्रेन जिहड़ा युद्ध है, तो इहने बहुत बुरी तरह उन्होंने आर्थिकता नूं प्रभावित किया हैगा जी। तो एक जिहड़ी अगे जाके जिहड़ी आर्थिक जिहड़ियां सीगियां अपॉर्चुनिटी संभावनावां जिहड़ियां सीगियां जल्दी काम मिल जांदा सीगा, तो वो हुण मतलब जिहड़ा वो नौकरियां भी घट गए, काम करन दे जिहड़े हैगे चांसेस जिहड़े मौके और रोज़गार दे वो भी घट गए ने, और महंगाई वध गई है। तो जिहड़ा एक आर्थिक दबाव है वो मतलब जिहड़ा बहुत सारे विद्यार्थियों को सामना करना पै रहा। तो उस दे नाल जिहड़ा एक साडा जिहड़ा समाजिक और परिवारक जिहड़ा है, जिन्होंने आप अंग्रेजी सपोर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, साडा सहायक ढांचा हैगा, साडा समाज और साडा परिवार जिहड़ा वो बच्चा जिहड़ा हैगा वो उत्थे जांदा तो वो नहीं रहिंदा, ओहदा जिहड़ा एक परिवार का और समाजिक ढांचे का गुआचना जिहड़ा हैगा जी, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो एक फैक्ट ये भी एक है, एक जिहड़ा हैगा कि मौसम का जिहड़ा फर्क है, वातावरण का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੁੱਤਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 365 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੋਂ ਮਤਲਬ 100 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੇ SAD ਸੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਐਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਾਰਸ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਮਾਈਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੋਂ ਹਾਰਸ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮਤਲਬ 6 ਵਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਗਰਮੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭਾਦੋਂ, ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਅਕਾਪਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ 8, 9, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਪਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਰੋਕਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਭਾਦੋ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਪਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਉਮਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਕਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚ ਉਹਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 13-14 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਖਾਲੀ ਆਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45-50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾਪਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ
ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਕਹੇ ਗਏ। ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਾਵਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਹੈ ਸੋਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰੀ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਕੀਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸੋਚ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਬੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਆਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ
ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਚ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 99 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਵਰਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਪਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਪਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀਗਾ,
कि जीवन के ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਲਾਰ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਪਤਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਿਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਪਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਖਪਤਵਾਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੋਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ ਜੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ
खुराक ना मिलन करके डेफिशिएंसी ना होंदी है। लेकिन ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 10% ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 13 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਖਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਫਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ 6 ਬੰਦੇ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਲਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ 20% ਰਹਿ ਗਈ 100 ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ 1 ਘੰਟਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਿੱਜਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਜੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਦਿਵਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਵਾਰਨਡ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਆਰਮਡ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਵਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇਖੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Church